This call is now being recorded. Okay, yesterday we learned about random variables, and there are two types of random variables, discrete and continuous. This specific distribution is called a binomial distribution. This is an example of a discrete random variable. This, in the other hand, is a continuous distribution and is an example of Gaussian distribution. So, okay, that we discussed yesterday. Other examples of discrete random variables are coin toss, dice roll, and some other random variables containing continuous values, right? So, we discussed probability mass function in case of discrete random variables, and probability density function in case of continuous random variables. Then, in both cases, the sum of the probability masses and the probability densities is 1. We saw this important notation. Then, if you see a notation like this, small x, uh, what is the symbol? Tilde? No. Small x is taken from p of x. So this is read as like p of x is the distribution and small x is my sample. So small x sample is taken from p of x distribution. Okay. So there are other distributions like Bernoulli, beta, Gaussian. We'll be discussing all of these distributions maybe in today's lecture. Okay. Then we discuss joint probability distribution, and we also discuss marginal probability distributions. Marginals are nothing but the sum of the joint probability distributions. Marginal over x means summing over all the values of y, and marginal for y is the sum of the random variable y with uh, we sum over all the values of x to get the marginal of y, right? So this summing over process is also called integrating out. So this specifically comes handy in Bayesian learning. Okay, we discussed these things, and we also learned conditional probability distribution. We also learned this formula: p x condition y is equal to the joint distribution of xy divided by the distribution p of y, right? So this is a important equation. So this equation forms the base for the base here, right? So, and we discussed the joint distribution for continuous variables. So it looks like this. So if we slice it, then we get a distribution like this. We discussed these things yesterday, and some basic rules. Sum of all the probability masses is equal to 1, and oh, okay, these are the marginal equations, right? Marginal of x in case of discrete and continuous cases. We discuss the product rule. Then this product rule gives rise to the famous Bayes theorem, right? And again, important equation, chain rule. We discuss this too. Like this is just this, but defined for n number of random variables, right? यो दुईटाको टर्ममा डिफाइन गरे पनि हुने कुरा यो दिस इज जस्ट जोइन्ट प्रोबेबिलिटी राइट यो पी अफ एक्स वाई भन्नु र पी अफ एक्स वान कमा एक्स टू कमा एक्स एन भन्नु लाइक भेरिएबल मात्रै एड गरेको भन्नु मिनिङ चाहिँ जोइन्ट प्रोबेबिलिटी नै हो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इन्टु कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पनि त्यही छ राइट conditional probability into marginal probability, conditional into marginal, joint equals conditional into marginal, right? This pachi we discussed CDF, cumulative distribution functions, which range between 0 to 1 yesto khalko huncha, right? Yo 1 0, and the CDF gives us quantile ko value pani, right? Quantile we discussed. 25th quantile is called Q1 or first quartile. Second, 50th quantile is called median or second quartile. Q1, Q2, Q3, Q4 भनेर पढिहाल्यौँ. Q4 लाई चाहिँ percentile पनि भन्छौँ हामी, right? त्यसपछि we discuss independence of random variables. Independence is denoted by this perpendicularish symbol, right? And independence को पनि कुरा गऱ्यौँ. P of x y joint probability is the product of individual marginal probabilities भयो भने चाहिँ the random variables are said to be independent. In this case, x and y are independent if the joint probability of x comma y
is equal to the product of their marginal probabilities px into py, right? Okay, so this is called conditional marginal independence. त्यस्तै conditional independence पनि हुन्छ if x and y depend on some other value, other random variable z, but x र y चाहिँ आफैमा चाहिँ independent छ but they combinedly depend on some random variable z. त्यस्तो केसमा चाहिँ we can define the same equation for conditional independence. So यो पनि हामीले हिजो डिस्कस गर्यौं, right? And we concluded our lecture with discussing expectation. So expectation is nothing but the value x multiplied by its probability, and we sum it for all the values of x, right? This symbol, this summation symbol, if the random variable x is discrete, and we integrate it if the random variable is continuous, right? So हामीले हिजो पनि यो टेबल वाला एक्जाम्पलबाट हेरेको थियौँ, right? x p of x 1 2 3 0.25 0.25 0.5 छ भने the expectation becomes 1 into 0.25 plus 2 into 0.5 plus 3 into 0.25 यस्तो गरेर कतै 0.25 0.25 0.25 0.5 1.5 भयो हैन. सो यो डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको चाहिँ 1.5 हुन्छ, राइट? So we discussed this, and we discussed the linearity of expectation. So यो केसमा चाहिँ सो यहाँ एउटा उ थियो, अझ एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट थियो. सो एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भन्नु र एक्सपेक्टेसन अफ अ फङ्सन अफ एक्स पनि गर्न सकिन्छ, राइट? सो एक्स मेरो एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल हो, एफ अफ एक्स मेरो एउटा फङ्सन हो, विच फङ्सन अन ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स हो, राइट? त्यस्तै अर्को मेरो ऱ्यान्डम भेरिएबल छ वाइ, जी अफ वाइ मेरो इज माई another function defined on y, right? Alpha and beta are my scalars, right? So scalars I can take out. So what this means is expectation of capital E, expectation of sum equals expectation of individual identities. Okay, expectation of a plus b one, expectation of a plus b equals expectation of a plus expectation of b, right? So and if this a is multiplied by some scalar alpha, then this can also be written as alpha into expectation of a, right? We discuss this thing. So SI लाई चाहिँ यही दुईटा उहरुबाट चाहिँ प्रपर्टिजहरुबाट चाहिँ यो पनि लेख्न मिल्छ, right? यो this also we discussed yesterday, and we discussed this final thing. Marginal expectation of x is equal to conditional of x given y integrated on y, right? यो चाहिँ यसको चाहिँ let me explain it more today. Okay, maybe I can show you the proof for this, and maybe that would be even better, right? यसको चाहिँ म आज proof दिन्छु है त. Can open new page. Okay, so मेरो राइट ह्यान्डमा हेरौँ है पहिला. राइट ह्यान्डमा चाहिँ के छ, एक्सपेक्टेसन अफ एक्सपेक्टेसन, यो एक्सपेक्टेसन हो, एक्सपेक्टेसनको भित्र पनि एउटा अझ एउटा एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ नेस्ट गरेको छ, राइट? सो लेट मी फर्स्ट युज दिस भित्रको फङ्सन. ओके, सो फर्स्ट सुरुमा त एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्छ. एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भन्नुको मिनिङ भनेको एक्स इन्टु पी अफ एक्स हो. यो त सबैले बुझ्नुभएको छ, राइट? थम्स अप. यो ह्यान्डराइटिङ देखिएको छ यसमा? ह्यान्डराइटिङ बनाउँछु मैले. ओके, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स इक्वल्स एक्स इन्टु पी अफ एक्स. यो चाहिँ मैले त्यो अघि नै टेबलबाट पनि देखाएँ, राइट? सो अब लेट मी राइट दिस भ्याल्यु है त, यति मात्रै भ्याल्यु लेख्छु मैले. एक्सपेक्टेसन अफ पी गिभन, यो यसको मिनिङ चाहिँ यति मात्रै हो. एक्सपेक्टेसन अफ पी एक्स गिभन वाइ, एक्स गिभन वाइ इक्वल्स एक्सपेक्टेसन अफ एक्स गिभन वाइ के हुन्छ त? एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भनेको एक्स इन्टु पी अफ एक्स हुन्थ्यो भने एक्सपेक्टेसन अफ एक्स गिभन वाइ भनेको एक्स इन्टु पी अफ एक्स गिभन वाइ हो नि त, राइट? यति बुझ्नु भयो? लाइक एक्सपेक्टेसन अफ एक्स नै हो बट कन्डिसनल अन वाइ
भन्नुको मिनिङ हो नि त यो, राइट? सो एक्समा चाहिँ एक्स नै आउँछ, बट डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ मेरो कन्डिसनल डिस्ट्रिब्युसन छ, सो माई डिस्ट्रिब्युसन बिकम्स एक्स गिभन वाइ, राइट? यो भयो, राइट? सो अब त्यसपछि फेरि अझै एउटा ऊ छ, अब नाउ दिस एक्सपेक्टेसन चाहिँ फेरि मेरो सम ओभर अल एक्सेस हुन्छ है त्यहाँ, सम ओभर अल एक्सेस, यहाँ यो गर्नु पऱ्यो, यहाँ पनि त सम हो नि त, राइट? expectation of x is x into px, but sum over all x's हो नि त, राइट? यहाँ पनि यहाँ सम छुटेछ है। त्यस्तै यो यति भ्यालु भनेको चाहिँ मेरो यो भयो भने अब मलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन अफ पी अफ वाइ निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि what I can do is expectation with respect to y of summation x into p of x given y यस्तो लेख्न सक्छु होइन? जस्ट यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले यो भित्र राखेँ क्या, राइट? यो बुझ्नु भयो, राइट? यो स्टेप यो स्टेप बुझ्नु भयो? थम्स अप। ओके, त्यसपछि सो अब फेरि अब आई ट्रिट दिस भ्यालु एज एक्स होइन? त्यसपछि वाट आई क्यान राइट इज यसैकोमा चाहिँ अब यहाँ विथ रेस्पेक्ट टु पी अफ वाइ छ भनेपछि आई निड टु सम ओभर अल वाइज होइन? सम ओभर एक्स त अलरेडी छँदैछ यो वाला, राइट? वाट आई निड टु इज यो दिस होल भ्यालु बिकम्स माई एक्स, यो मैले एक्स लेखेँ इन्टु p of y, because this is expectation with respect to y, therefore I need to write p of y, right? यो मेरो x हो, यो मेरो p of x हो यो केसमा। यो स्टेप बुझ्नु भयो? यो सेकेन्ड स्टेपबाट थर्ड स्टेप आएको बुझ्नु भयो? कतिले बुझ्नु भयो? Should I explain it again? ओके सो म फेरि लेख्छु है त यो मेटाएर। यो सेकेन्ड स्टेपसम्म त बुझ्नु थियो, राइट? मेरो एक्सपेक्टेसनको फर्मुला के हो? एक्सपेक्टेसन अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम अफ एक्स इन्टु पी अफ एक्स हो, राइट? यो सम चाहिँ मैले एक्सको रेस्पेक्टमा गर्नु छ, राइट? अब चाहिँ मेरो चाहिँ मैले आई एम टेकिङ दिस होल भ्यालु एज एक्स, यो होल भ्यालु चाहिँ मैले एक्सको जसरी ट्रिट गर्छु मैले, राइट? भनेपछि दिस होल भ्यालु एक्स इन्टु मेरो जे को बेसिसमा एक्सपेक्टेसन लिएको छु, यहाँ चाहिँ एक्सकै बेसिसमा एक्सपेक्टेसन लिएको थिएँ, त्यही भएर पी अफ एक्स भयो। यहाँ चाहिँ वाइ को बेसिसमा एक्सपेक्टेसन लिएको छु, त्यही भएर एक्स इन्टु पी अफ, यहाँ एक्स चाहिँ अब यो वाइ भयो क्या, यो बुझ्नु भयो? एक्स भनेको यो होल भ्याल्यु, यो ब्राकेटको भित्र जे पनि छ यो भयो इन्टु पी अफ वाइ, यो बुझ्नु भयो? फेरि एकपल्ट हुन्छ। सो एक्सपेक्टेसनमा दुईवटा भेरिएबल हुन्छ, अप्पर केस एक्स एन्ड लोअर केस एक्स। सो एक्सपेक्टेसन इज डिफाइन्ड फर ऱ्यान्डम भेरिएबल चाहिँ एक्सले डिनोट गरिन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ मैले लेखेको छु नि, एक्सपेक्टेसन जहिले पनि ऱ्यान्डम भेरिएबलको निकालिन्छ, राइट? ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको चाहिँ सम अफ यो एक्स, स्मल एक्स भनेको चाहिँ स्याम्पल हो क्या, राइट? जस्तै यो अघि नैको इक्जाम्पलमा एक्स 1 2 3 पी अफ एक्स भनेको चाहिँ 0.25 0.25 0.5 थियो भने यो x इक्वल्स टु 1 x इक्वल्स टु 2 x इक्वल्स टु 3 यस्तो हो क्या। एक्स स्मल एक्स भनेको चाहिँ मेरो स्याम्पल हो, क्यापिटल एक्स भनेको चाहिँ मेरो भेरिएबल हो क्या। भेरिएबल क्यान टेक एनी भ्यालु अफ दिज स्याम्पल्स क्या, राइट? लाइक एउटा भेरिएबल छ अनि अर्को प्रोबेबिलिटी छ, सो यही भेरिएबलकै प्रोबेबिलिटी हो पी अफ एक्स भनेको पनि। स्मल एक्स भनेको चाहिँ मेरो स्याम्पल हो क्या, ओके? सो लेट मी कन्टिन्यू विथ द प्रुफ। फेरि यो फेरि ल सेकेन्ड स्टेप पनि म फेरि लेख्छु है त। सो मैले डिफ्रेन्ट कलर, यसको भ्यालु चाहिँ मैले निकालेँ, यो आयो, राइट? यति जुन ग्रिनको अन्डरलाइन गरेको छु मैले, ग्रिनको अन्डरलाइन भनेको चाहिँ मैले अझै क्लियरली लेख्छु, समेसन अफ एक्स इन्टु पी अफ एक्स गिभन वाइ। ग्रिनको भ्यालु चाहिँ यति हो, राइट? त्यसपछि
अब मैले ग्रिनबाट यो रेड पार्ट त अझै पनि बाँकी नै छ, अगाडिको पार्ट, राइट? अगाडिको पार्ट मैले जस्ताको त्यस्तै लेखिदिएँ, पी अफ वाई, राइट? फर्स्टबाट सेकेन्ड स्टेप आयो, यो चाहिँ सबैले बुझ्नुभएको थियो, राइट? त्यसपछि अब आई ट्रिट दिस होल भ्यालु एज एक्स, यो होल भ्यालुलाई चाहिँ एक्स जसरी ट्रिट गरे पार मैले, मेरो मेरो चाहिँ ऊ चाहिँ कस्तो हुन्छ, फेरि थर्ड स्टेप चाहिँ के हुन्छ, समेसन अफ एक्स इन्टु पी अफ वाई, बट नाउ सिन्स आई एम फाइन्डिङ आउट एक्सपेक्टेसन विथ रेस्पेक्ट टु वाई, यहाँ चाहिँ वाई आउँछ क्या, अब यो एक्सको ठाउँमा चाहिँ यो एक्स हो क्या, जस्तै इन मेबी इन द नेक्स्ट स्टेप आई क्यान राइट समेसन वाई, एक्सको ठाउँमा चाहिँ मैले यसलाई रिप्लेस गरेँ, सो समेसन एक्स, एक्स इन्टु पी एक्स गिभन वाई, यो चाहिँ होललाई मैले ब्राकेट बनाएको दिएँ, पी अफ वाई, ओके? यो बुझ्नुभयो, यो सेकेन्ड स्टेपबाट थर्ड स्टेप आएको, ओके, ठिक छ, ग्रेट। सो त्यसपछि अब हेरौँ है, अब जस्तै यो समेसन छ, यो जुन एक्सको समेसन छ, एक्सको समेसनको लागि वाई चाहिँ, वाईमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ इट बिकम्स लाइक अ कन्स्टेन्ट। फर इक्जाम्पल मैले फर इक्जाम्पल समेसन अफ, जस्तै मानौँ आई इक्वल्स टु 1 to n वटा छ, xi छ होइन, एक्सको समेसन छ, राइट? एक्सको समेसनलाई मैले वाईले यहाँबाट मल्टिप्लाई गरेर, लाइक सम क्यालकुलेट, पहिला सम टोटल क्यालकुलेट गरेर वाईले मल्टिप्लाई गर्नु र इज इक्वल टु समेसन अफ आई इक्वल्स टु 1 n y इन्टु xi, यो गर्नु एउटै हो क्या, मतलब यो वाईलाई मैले बाहिर राखौँ या भित्र राखौँ एउटै कुरा हो क्या। इफ भित्र छ भने बाहिर ल्याउन पनि मिल्छ नि, यस्तो हजुरले गर्नु भएको होला नि कुनै प्रब्लममा, राइट? वाई इन्टु एक्सआई वाला जस्तो छ भने, सिन्स वाईमा चाहिँ यो समेसन फङ्सन डिफाइन्ड छैन, दिस इज यो आई जुन छ, आईको भ्यालु 1 देखि n भएको त यो त एक्समा डिपेन्डेन्ट छ नि त, राइट? सिन्स वाईमा यो समेसन डिपेन्डेन्ट छैन, सो आई क्यान ब्रिङ वाई बाहिर एन्ड आई इक्वल्स टु 1 to n xi, यस्तो गर्न मिल्छ नि यहाँबाट यहाँ, यो बुझ्नुभयो यो गरेको, ओके? सो आई एम जस्ट डुइङ द्याट। अब जस्तै यहाँ चाहिँ वाई चाहिँ बाहिर छ, यो वाईको बाहिरकोलाई चाहिँ मैले भित्र ल्याउँदैछु है त नेक्स्ट स्टेपमा, सो इट बिकम्स लाइक दिस, जस्तै अब यो ब्राकेट हटेर चाहिँ यो चाहिँ भित्रै आयो क्या, पी अफ वाई पनि इन्टु पी अफ वाई, ओके? पी अफ वाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जसरी ट्रिट गरेँ मैले, अनि यो समेसनको भित्र ल्याएँ बेसिकली, बिकज समेसन मेरो एक्समा डिपेन्डेन्ट छ, मेरो समेसन भेरिएबलले एक्सहरूलाई मात्रै चेन्ज गर्छ क्या, सो वाई इज माई कन्स्ट्यान्ट, वाई एक्स लाइक अ कन्स्ट्यान्ट, सो वाई चाहिँ समेसन बाहिर थियो भने समेसन भित्रबाट पनि ल्याउनु मिल्यो मैले, सो मैले भित्र ल्याएँ। अब वाट दिस एक्सप्रेसन बिकम्स इज, यो चाहिँ के हो, हामीले देखिरहेको ऊ हो क्या, एक्सप्रेसन हो, कन्डिसनल एक्स गिभन वाई भनेको कन्डिसनल भयो, इन्टु पी वाई भनेको मार्जिनल भयो, सो यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, हामीले अघि नै देखेको थियौँ नि, जोइन्ट इक्वल्स कन्डिसनल इन्टु मार्जिनल, यो वाला फर्मुला देखेको थियौँ नि हामीले, राइट? और हजुरहरूले पी अफ एक्स गिभन वाई इक्वल्स पी अफ एक्स कमा वाई अपन पी अफ वाई, यो हाम्रो फर्मुला थियो कन्डिसनल उसको, राइट? कन्डिसनको एक्स गिभन वाई वाला उसको, सो यसलाई मैले यता ल्याएँ भने पी अफ एक्स कमा वाई जोइन्ट प्रोबेबिलिटी इक्वल्स कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी इन्टु मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, यो हुन्थ्यो नि त, राइट? पी अफ एक्स कन्डिसनल वाई इन्टु पी वाई भनेको चाहिँ पी अफ एक्स कमा वाई जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हो नि त, राइट? सो यही कुरा चाहिँ मैले यता राखेँ त अब, सो नाउ दिस एक्सप्रेसन बिकम्स वाई, अर्को पेजमा लेखेँ है त मैले, दिस कन्डिसन बिकम्स, यहाँ पहिलाको एक्सप्रेसन लेख्छु मैले, समेसन वाई समेसन एक्स, त्यसपछि एक्स इन्टु पी अफ एक्स गिभन वाई, सरी क्यापिटल एक्स हो यहाँ,
p of x given y into py यो अघि नैको पेजको एक्सप्रेसन थियो p of x given y into py लाई चाहिँ मैले जोइन्ट प्रोबेबिलिटी अफ y x x into p of x, y यस्तो लेख्न मिल्छ के यसलाई चाहिँ यो लेख्न मिल्यो फ्रम दिस एक्सप्रेसन राइट त्यसपछि त्यसपछि अब यो समेसन हेर्नु है समेसन y बाहिर छ समेसन y x भित्र छ हैन आई क्यान अल्सो राइट इट एज समेसन x समेसन y x into p of xy अगाडिबाट समेसन गरे पनि पछाडिबाट समेसन गरे पनि कुरा एउटै हो ओके सो नाउ अब फेरि अब यो वाला एक्सप्रेसन हेर्नु है यो वाला एक्सप्रेसन हेर्नु हो भने दिस इज द एक्सपेक्टेसन अफ मार्जिनल अफ x भन्नाले अब म फेरि बुझाउँछु है मार्जिनल त हामीले बुझेको थियौँ नि मार्जिनल यहाँ x थियो यहाँ y थियो भने इफ आई निड टु फाइन्ड द मार्जिनल अफ x आई सम्ड ओभर अल द भ्यालुज अफ y हैन सम चाहिँ के गरेको थियो जोइन्ट प्रोबेबिलिटीको चाहिँ सम गरेको थियो y राइट यो सम्झिनुहुन्छ हामीले हामीले मार्जिनल फाइन्ड गर्दाखेरि मार्जिनल विथ रेस्पेक्ट टु x फाइन्ड गर्दाखेरि यो सबै जोइन्ट प्रोबेबिलिटीहरुको चाहिँ सम गरेको थियो नि विथ रेस्पेक्ट टु y हैन यो स्लाइडमा यसलाई मैले मिनिमाइज गर्थे सरी जस्तै मार्जिनल गर्दाखेरि x को मार्जिनल निकाल्न पर्यो भने हामीले चाहिँ यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटीहरुको सम चाहिँ गरेर चाहिँ x को मार्जिनल निकालेको थियौं नि विथ रेस्पेक्ट टु अल y's राइट यो चाहिँ हामीले अस्ति हेरेको थियौं नि सो दैट इज व्हाट आई एम डुइङ हियर अब जोइन्ट प्रोबेबिलिटी छ सम विथ रेस्पेक्ट टु y छ हैन यो x लाई पनि मैले अब जस्तै सम विथ रेस्पेक्ट टु y छ भने यो x लाई चाहिँ मैले यहाँबाट हटाएर यहाँ पनि गराउन पाए के मैले अघि नैको केस y को रेस्पेक्टमा सम छ भने x इज माई कन्स्टेन्ट सो आई क्यान टेक आउट माई x हियर सो समेसन अफ y विथ रेस्पेक्ट टु summation of joint probabilities with respect to y this becomes my marginal of x भनेको यस्तो लेख्न पाएँ मैले फर एक्जाम्पल समेसन अफ x बाहिरको जस्ताको त्यस्तै इन्टु p of x लेख्न पाएँ क्या भनेको समेसन y p x, y becomes my this marginal probability को definition यो बुझ्नु है कतिले बुझ्नु hands up hands down म बुझ्नु भएन भने म I can repeat the whole thing है please feel free to thumbs down यो बुझ्नु है ओके ओके आविष्कारले थम्स अप गर्नु आई बिलिभ एभ्रीवन अन्डरस्ट्यान्ड दिस ओके ओके ठिक छ ल ग्रेट सो यो मेरो मार्जिनलको डेफिनेसनबाट चाहिँ मैले पी अफ एक्स राखेँ राइट अब फेरि दिस यो एक्सप्रेसन के को एक्सप्रेसन हो त यो मेरो फाइनल एक्सप्रेसन हो समेसन अफ एक्स इन्टु पी अफ एक्स भनेको चाहिँ मेरो के को भयो त एक्सपेक्टेसन अफ एक्स आयो कि फेरि के राइट दिस इज एक्सपेक्टेसन अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स यो हो यो फर्मुला यसैको हो राइट यो त हामीले त सुरुमै डिफाइन गरेको हो नि त यो त जस्ट एक्सपेक्टेसनको फर्मुला हो नि त यो त राइट यो बुझ्नु भयो समेसन अफ एक्स इन्टु पी अफ एक्स भनेको त एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हो नि त यो त बुझ्नुपर्छ राइट अगेन thumbs up I kind of need to get feedback on every step right maybe put your fingers on the thumbs up or thumbs down okay so expectation of x ayo right so that was my left hand side expression okay? Expectation of x right so what I did was I started with this I started with this then I included this and with some transformations I reached this okay so this is kind of important you would say we keep on coming back to this equation
टाइम एन्ड अगेन अब आउँदाखेरि चाहिँ फेरि एकपल्ट सम्झिनु होला है त दिस इज सिम्पल लाइक मार्जिनल अफ ई अफ एक्स इज इक्वल टु सम्ड ओभर वाइ कन्डिसनल सम्ड ओभर वाइ हो क्या यो भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेसन जस्तै अझै अझै सिम्पल भाषामा लेखौँ है मैले यो नोटेसनको उसले पनि मान्छेहरू झुक्किन्छन् क्या सो पहिला पहिला प्रोबाबिलिटिजको टर्म्समा लेखौँ है त प्रोबाबिलिटिज मार्जिनल प्रोबाबिलिटिज अफ एक्स इज इक्वल टु जोइन्ट प्रोबाबिलिटी अफ एक्स कमा वाइ यो चाहिँ सम्ड ओभर अल वाइज हो यो त थाहा छ सबैलाई राइट मार्जिनल प्रोबाबिलिटिज सम्ड ओभर अल वाइज भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मार्जिनल अफ एक्स हुन्छ राइट जोइन्ट प्रोबाबिलिटी सम्ड ओभर अल वाइज इज द मार्जिनल प्रोबाबिलिटी अफ एक्स त्यस्तै अब यही प्रोबाबिलिटीलाई चाहिँ मैले अब एक्सपेक्टेसनमा चेन्ज गर्छु एक्सपेक्टेसन अफ मार्जिनल अफ एक्स इज इक्वल टु एक्सपेक्टेसन अब यहाँ वाई को रेस्पेक्टमा सम गरेको थियौँ अब चाहिँ वाई को रेस्पेक्टमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन फाइन्ड गर्छौँ राइट पी एक्स कमा वाई यो यति बुझ्यो पहिला अब यसैलाई व्हाट आई क्यान डू इज अब यसलाई पनि मैले चेन्ज गरिदिन्छु अब लाइक यो चाहिँ प्रोबाबिलिटीलाई पनि मैले एक्सपेक्टेसन अफ वाई यो जस्ताको त्यस्तै नै रह्यो ब्राकेट यो चाहिँ ब्राकेटमा छ राइट ब्राकेट अब एक्सपेक्टेसन अफ यो जोइन्ट प्रोबाबिलिटी भनेको चाहिँ जोइन्ट इक्वल्स टु कन्डिसनल इन्टु मार्जिनल हो नि त कन्डिसनल इन्टु मार्जिनल हो राइट बट सिन्स यो चाहिँ हामीले वाइमा गऱ्यौँ लेट्स डु दिस मार्जिनल विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको एक्सपेक्टेसन अफ एक्स एक्स कंडीशन of y into or y condition x होला y condition on x into p of x यस्तो छ कि त x condition of y into p of y छ okay x condition y into यो छ okay these are same okay यो मैले फेरि प्रोबाबिलिटिजबाट यो एक्ज्याक्टली डेरिवेट गरेको छ हैन यहाँ चाहिँ प्रोबाबिलिटीको टर्म्समा लेखेँ यो चाहिँ एक्सपेक्टेसनको टर्म्समा लेखेँ जस्ट टर्म्स फरक हो लाइक डिराइभ गरेको चाहिँ होइन यो चाहिँ आम जस्ट राइटिङ यो हजुर सजिलो होला बुझाउनलाई भनेर मात्रै पहिला प्रोबाबिलिटिजको टर्म्समा लेखेर त्यसपछि चाहिँ यसैलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसनको टर्म्समा पनि लेख्न मिल्छ भनेर यसरी चाहिँ लेखेको यो एक्सप्रेसन इम्पोर्टेन्ट छ यो कतिले बुझ्नु है यो अघि नै डिराइभ गरेको बुझ्नु भयो डिराइभ गरेको बुझे पनि भइहाल्थ्यो ओके थम्स अप इफ यो बुझ्नु भयो भने चाहिँ देन ओन्ली लेट्स गो टु द अदर स्लाइड्स है यो बुझ्नु भएको छैन भने लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन थ्रु आउट द लेक्चर आज लेक्चर भरि नै यही मात्रै गरे पनि भइहाल्छ दिस इज इम्पोर्टेन्ट के क्लास okay फेरि एकपाली intuitive understanding expectation of marginal of x is equal to conditional y into x यो probability of p of x given y भन्नु र x into p of x given y भन्नु यो भनेको चाहिँ यो हो क्या ओके यो चाहिँ probability हो है right अब now if I find the expectation of with respect to y यो क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ आई गेट द मार्जिनल एक्सपेक्टेसन अफ एक्स क्या इफ आई सम दिस इज इसेन्शियली द जोइन्ट अफ एक्स कमा वाई जोइन्टलाई चाहिँ मैले विथ एभ्री भ्यालु अफ वाईमा चाहिँ इन्टिग्रेट आउट गऱ्यो भने चाहिँ आई गेट द एक्सपेक्टेसन मार्जिनल अफ एक्स यो बुझ्नु भयो क्या दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट क्या लाइक मैले बुझाउन सकेँ किनकि बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन केही थम्स अप केही फिडब्याक दिनु ओके दिस इज काइन्ड इम्पोर्टेन्ट थम्स अप थम्स डाउन एनिथिङ ओके ठिक छ ल ओके तिनटैकोबाट आयो अहिले त ल सही नाउ लेट्स डिस्कस भेरिएन्स एन्ड कोभेरिएन्स ओके यो सुनिरहेकै टर्म होला भेरिएन्स चाहिँ कुनै पनि एउटा भ्यालुको बिचको कुनै एउटा मात्र भेरिएबल छ
अनि त्यो भेरिएबलका भ्यालु र त्यसको मिन बिचको डिफरेन्सलाई चाहिँ भेरिएन्स भन्छ, राइट? सो भेरिएन्सको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला वुड बी जस्तै एक्स भन्ने मेरो एउटा कुनै डेटा छ भने एन्ड स्मल एक्स इज माई स्याम्पल, देन xi माइनस म्यू अपन यसको चाहिँ स्क्वायर सम अफ आई इक्वल्स टु 1 to n यस्तो खालको मेरो भेरिएन्सको फर्मुला छ हैन। यो फर्मुला चाहिँ सबैले थाहा होला, यो चाहिँ 9th 10th वाला स्ट्याटिस्टिक्स वाला फर्मुला हो, राइट? व्हाट आई डू इज कुनै एउटा एलिमेन्ट लिन्छु, त्यसलाई चाहिँ मिनसँग सबट्र्याक्ट गर्छु, त्यसको सबट्र्याक्सनको लागि चाहिँ स्क्वायर लिन्छु एन्ड आई डु इट फर all the एक्सेस। जस्तै मसँग x इक्वल्स टु 1 2 3 4 यस्तो गरेर 10 सम्म छ, राइट? अब छ भने यसको 1 देखि 10 सम्मको समको मिन कति हुन्छ? 5 हुन्छ होला। 5 हुन्छ 1 होइन हुँदैन क्या 5 त 1 जस्तै 1 2 3 4 5 अलि सानो नम्बरले भेरिएन्स मलाई खासै एक्सप्लेन गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन होला। भेरिएन्स एभ्रिवान नोज दिस, राइट? भेरिएन्स भनेको मिनसँग चाहिँ एभ्री नम्बर चाहिँ कति टाढा छ भन्नु, त्यो शिफ्टलाई चाहिँ भेरिएन्सले डिनोट गर्छ। फर इक्जाम्पल म इफ आई टक इन टर्म्स अफ यो गॉसियन डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्छु भने इफ दिस इज माई म्यू देन दिस शिफ्ट बिट्विन भ्याल्युज इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा, अनि सिग्माकै स्क्वायर भनेको चाहिँ भेरिएन्स हो क्या। भेरिएन्स इक्वल्स टु सिग्मा स्क्वायर, राइट? यो चाहिँ सबैले थाहै होला, यो 9th 10th को स्ट्याटिस्टिक्स हो। लेट मी नट एक्सप्लेन दिस, ओके? सो भेरिएन्स चाहिँ एउटा भेरिएबल मात्रै छ, एउटा भेरिएबल एक्स मात्रै छ, अनि त्यो एक्स का भ्याल्युज र एक्स को मिनसँगको डिफरेन्सलाई चाहिँ भेरिएन्स भनिन्छ। इफ देयर आर टु भेरिएबल्स एक्स र वाई हैन, अनि आई मल्टिप्लाई द एक्स माइनस म्यू अफ एक्स इन्टु वाई माइनस म्यू अफ वाई। अब मैले स्क्वायर नगरेर एक्स आई वाई आई राख्दिउँ, यो पनि सम ओभर आई इक्वल्स 1 to n अपन n गरिदिएँ। अब जस्तै अघि नै मैले एक्स आई माइनस म्यू एक्सको स्क्वायर गरेको थिएँ, राइट? बिकज एउटा मात्रै भेरिएबल थियो मसँग। अब सिन्स आई हेभ दुईवटा भेरिएबल आई डोन्ट निड टु स्क्वायर। अब स्क्वायर पनि किन गरेको भन्दाखेरि जस्ट फर म्याथमेटिकल कन्भिनियन्स हो कि भनेको चाहिँ। जस्तै मिन छ यो मानौँ, यस्तै 246 को मिन 4 + 2 6 6 + 6 12 12 डिवाइड बाई 3 4 यो त 4 नै हुन्छ। सो 246 को मिन चाहिँ 4 हुन्छ, राइट? सो इफ मैले स्क्वायर नगरेको भए आई वुड गेट यो डिफरेन्स चाहिँ -2 हुन्थ्यो, यो डिफरेन्स चाहिँ -2 हुन्थ्यो क्या, राइट? अब -2 + -2 गरेपछि चाहिँ एड गर्दाखेरि चाहिँ 0 आउँथ्यो जहिले पनि ऊ। त्यही भएर व्हाट आई डु इज पहिले चाहिँ स्क्वायर गरिदिन्छु, त्यसपछि 4 + 4 = 8 गर्छु क्या। यो 0 नआओस् भन्नको लागि चाहिँ मैले स्क्वायर गरेको हो क्या यो चाहिँ, राइट? द्याट वाज द रिजन बिहाइन्ड स्क्वायरिङ। अब मसँग दुईवटा भेरिएबल छ भने आई डोन्ट निड टु think about squaring. I can just multiply these two differences, क्या, right? यो intuitive understanding दिए त सबैले थाहै छ होला। सो एउटा मात्र भेरिएबल छ, द्याट इज भेरिएन्स। दुईवटा भेरिएबल आउने बित्तिकै आई डोन्ट निड टु स्क्वायर इट, आई क्यान जस्ट मल्टिप्लाई दिस differences between the elements and their respective means, right? अब सो भेरिएन्सले चाहिँ यो शिफ्ट डिनोट गरे जस्तै यो शिफ्ट चाहिँ सिंगल भेरिएबलको केसमा मात्रै डिनोट गर्छ। कोभेरिएन्सले चाहिँ दुईटा भेरिएबलहरू चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्छन्, दुईटा भेरिएबलको बीच इन्डिपेन्डेन्स छ कि नै भनेर चाहिँ डिनोट गर्छ। इफ द कोभेरिएन्स बिट्विन दुईटा भेरिएबल इज 0 द्याट मिन्स दे डु नट इन्टरेक्ट विथ इच अदर क्या, त्यस्तो टाइपको मिनिङ आउँछ क्या। सो चेन्जिङ एक्स डजन्ट चेन्ज वाई, त्यस्तो चाहिँ कोभेरिएन्सको मिनिङ आउँछ। फर इक्जाम्पल हामीले जस्तै मसिन लर्निङमा एटलिस्ट लाइक डेटालाई चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्छ, राइट? एन्ड अब एट द एन्ड अफ द डे एल्जेब्रिक टर्म्समा त एक्स र वाई त भेरिएबल नै हो नि त। सो वी क्यान डिफाइन कोभेरिएन्स म्याट्रिक्स सिग्मा
होइन. सिग्मा पनि अब लाइक सिन्स ए एक्स एन्ड वाइ आर matrices, sigma also becomes my matrix. And if my sigma is an identity matrix, if sigma equals to I, then we say कि like x and y do not change with respect to each other, but कहीं न कहीं सिग्मा आउँछ कि कोभेरियन्स आउँछ कि दुईटा डेटामा. सो covariance is an important identity. Just shift हेर्नलाई कि लाइक एभ्री एलिमेन्टदेखि त्यो डेटाको मिनसँग कति सिफ्ट छ, राइट. यो सिफ्ट हेर्नलाई चाहिँ भेरिएन्स एन्ड कोभेरियन्समा को कन्सेप्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, राइट. सो मिनिङ पनि आई बिलिभ एभ्री वान अन्डरस्ट्यान्ड्स दिस. यो त एकदम स्कुल लेभल स्टेटिस्टिक्स हो. सो त्यसपछि भेरिएन्स or spread, variance-लाई नै spread पनि भनिन्छ, around mu sigma mu, around mu mean mu of a random variable rb with pmf or pdf, दुईटै discrete को लागि पनि continuous को लागि पनि we can define var of x equals expectation of x minus mu square. यो पनि अघि नै पनि हामीले त्यही गरेको थियौँ नि. जस्तै how this expression comes is, अघि नै हामीले सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स एक्स माइनस म्यू को स्क्वायर, त्यसलाई चाहिँ सम गरिदिउँ आई इक्वल्स टु 1 to n फेरि डिभाइडेड बाई एन गरेको हो नि त, राइट. अब यु जस्ट टेक अ लुक एट दिस. यो भनेको सम ओभर एन भनेको चाहिँ हाम्रो मिन हो नि त, राइट. मिनलाई चाहिँ मैले एक्सपेक्टेड भ्याल्यु पनि गराउन सक्छु क्या, एक्सपेक्टेसन इज माई मिन के, राइट. सो यसैलाई चाहिँ मैले एक्सपेक्टेसन अफ एक्स माइनस म्यू को होल स्क्वायर गराउँछु क्या मैले. सो दिस इज जस्ट द्याट क्या. यहीबाट एउटै फर्मुलाबाट सबै यताउति गऱ्यो भने आइहाल्छ क्या सबै ओहरू क्या. ओके, सो दिस इज जस्ट द्याट. त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स भनेको चाहिँ रुट अफ भेरिएन्स. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई चाहिँ सिग्माले डिनोट गरिन्छ, भेरिएन्सलाई चाहिँ सिग्मा स्क्वायर भनिन्छ. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएसन भनेको सेम क्वान्टिटी हो, जस्ट नर्मलाइज गरेको, कसैलाई स्क्वायर लेख्यो कसैलाई स्क्वायर नलेख्ने. अब जस्तै इफ मलाई स्प्रेड नै चाहियो बट प्लस र माइनस दुइटै, जस्तै अलि राम्रो ड्रइङ बनाऊँ क्या. अब कुनै कुनै केसमा आई क्यान अफोर्ड टु टेक नेगेटिभ भ्याल्युज होइन, स्प्रेड डिनोट गर्न. कुनै कुनै केसमा मलाई यो म्यू छ भने यसलाई चाहिँ मैले एक्स माइनस म्यू र यसलाई चाहिँ मैले एक्स प्लस म्यू यस्तो भनेर डिफाइन गर्न मलाई पोसिबल छ भने चाहिँ आई टेक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ अब नेगेटिभ भ्याल्युज पनि लिन सक्ने भयो, नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै हुने भयो. कुनै केसमा इफ स्प्रेड डिनोट गर्न छ बट नेगेटिभ भ्याल्युज मैले लिन सक्दिनँ भनेको, त्यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई नै स्क्वायर गरिदियो, भेरिएन्स भनेर अर्को नाम हालिदियो, अनि आई क्यान युज द सेम भ्याल्यु क्या. त्यस्तो मात्रै. त म्याथमेटिकल कन्भिनियन्सको लागि मान्छेहरूले सबै यो गर्नुको रिजन चाहिँ सब म्याथमेटिकल कन्भिनियन्स मात्रै क्या. ओके, सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स आर द सेम थिङ. ओके, दुइटैले स्प्रेड डिनोट गर्छ. For two scalars x and y, two scalar random variables x and y, the covariance is denoted by okay. So त्यस्तै अघि नै मैले भने जस्तै एउटा मात्रै भेरिएबल छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले स्क्वायर गरिदिएँ. अब दुईटा भेरिएबल आउने बित्तिकै एक्स माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भनेको फेरि म्यू नै हो होइन. एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भनेको म्यू नै हो, बिकज एक्सपेक्टेसन मिन्स मिन होइन. यहाँ हामीले एक्सपेक्टेसनको डेफिनेसनमा थियो नि, एक्सपेक्टेसन अर मिन नै लेख्नु रहेछ यहाँ. सर एक्सपेक्टेसन अफ प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको मिन नै हो क्या, राइट. सो म्यूलाई चाहिँ मैले इएफ एक्सले चाहिँ डिनोट गर्न सक्छु. त्यस्तै यहाँ एक्स माइनस म्यू अफ एक्स इन्टु वाइ माइनस म्यू अफ वाइ यस्तो हुन्छ नि, राइट. सो म्यू अफ एक्स गेट्स रिप्लेस्ड बाई इएफ एक्स, म्यू अफ वाइ गेट्स रिप्लेस्ड बाई इएफ वाइ. I've shared the PDF slides in the chat group. यसमा चाहिँ छ. ओके, सो यो पनि त्यही नै हो. सो अब यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँछ. दिस इज जस्ट एलिमेन्ट्री मल्टिप्लिकेसन, राइट. त्यसपछि फर वेक्टर आर ऱ्यान्डम भेरिएबल्स एक्स एन्ड वाइ, द कोभेरियन्स म्याट्रिक्स इज डिफाइन्ड एज. अब सो स्केलर्सको केसमा चाहिँ हामीलाई स्केलर जस्तै
स्केलर एक्स र वाई मल्टिप्लाई गर्न सजिलो छ राइट। यो स्केलर भनेको एउटा जस्ट रियल नम्बर आर होइन भनेको 2 × 3 मल्टिप्लाई गरे जस्तै राइट। बट भेक्टर्स चाहिँ मैले 2 3 4 5 यस्तो दुईवटा भेक्टर्स चाहिँ मैले सिधै मल्टिप्लाई गर्न सक्दिनँ बिकज माई भेक्टर मल्टिप्लिकेसन डजन्ट एलाउ राइट। भेक्टर मल्टिप्लिकेसनले के भन्छ भन्दा एम इन्टु एन इन्टु पी छ भने यस्तो खालको इफ एन सेयर गर्छ दुइटैले भन्यो अनि बल्ल चाहिँ मैले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर एम इन्टु पी निकाल्न सक्छु नि त मैले राइट। दिस इज यसको चाहिँ अर्डर दुईवटा रोज एउटा कलम 2/1 हो, यसको पनि 2/1 हो। सो यसको चाहिँ अर्डर मिल्दैन, द्याट इज वाइ वी क्यान्ट मल्टिप्लाई दिस। अब बट अगेन म्याथमेटिकल कन्भिनियन्स मल्टिप्लाई गर्न छ अर्डर मिलिरहेको छैन, वाट आई क्यान डु इज जस्ट ट्रान्सपोज इट राइट। अब ट्रान्सपोज गर्ने बित्तिकै 2 3 बाट 4 5 यस्तो बन्यो। सो 2/1 1/2 यो बिकम्स 2/2 म्याट्रिक्स ओके। अब यो दिस 2/2 म्याट्रिक्स इज माई कोभेरियन्स म्याट्रिक्स यो केसमा है। सो यहाँ चाहिँ जस्ट यो फर्मुला र यो फर्मुला चाहिँ जस्ट ट्रान्सपोज मात्रै गरेको छ। ट्रान्सपोज किन गरेको भनेर कसैले सोध्छ भने म्याथमेटिकल कन्भिनियन्सको लागि। यत्तिकै मल्टिप्लाई गर्न मिल्थेन, स्केलर जसरी मल्टिप्लाई गर्न मिल्थेन, सो भेक्टर मल्टिप्लाई गर्नको लागि चाहिँ मैले ट्रान्सपोज गरिदिएँ, जस्ट त्यति मात्रै डिफ्रेन्स हो, फर्मुला सेम नै हो ओके। त्यसपछि ओके। सो कोभेरियन्स अफ एक्स भन्नु र कोभेरियन्स अफ एक्स कमा एक्स भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो है। कोभेरियन्स अफ एक्स कमा एक्स त जहिले पनि एउटै भ्यालु हुनुपर्ने हो, जहिले पनि 1 हुनुपर्ने हो। मेबी आई क्यान फ्याक्ट चेक दिस है, यो आई एम नट स्योर, लाइक दिस मस्ट बी इक्वल्स टु 1 बिकज लाइक एउटा यो एक्स छ, अर्को पनि यस्तै यस्तै नदेखाउँ, अझै सिम्पल देखाउँ। एक्स छ यो पनि 1 2 3 4 5 छ, यसको पनि 1 2 3 4 5 छ। लाइक दिज आर इसेन्सियली सेम डेटा भेक्टर्स जस्ट रिपिटेड अक्रस 2 कलम्स होइन। यो छ भने यसको स्प्रेड बढ्दाखेरि यसको पनि त सेम नै हिसाबले बढ्छ नि त राइट। सो दिस मस्ट बी इक्वल टु 1 बट आई विल स्टिल फ्याक्ट चेक दिस। कोभेरियन्स अफ एक्स इज इक्वल टु कोभेरियन्स अफ एक्स कमा एक्स, दिस इक्वल्स टु 1 यो हुन होला है। मोस्ट प्रोबेबली 1 और 0 होला, मोस्ट प्रोबेबली 1 नै होला ओके। ए ओके ओके सरी 1 नभएर यसको जति भ्याल्यु हुन्छ त्यति नै हुन्छ क्या। सरी भन्न खोजेको 1 2 3 4 5 को कोभेरियन्स यदि 2.5 छ भने एक्स कमा एक्सको पनि यो होल डेटाको कोभेरियन्स पनि 2.5 नै हुन्छ क्या, त्यस्तो के मिनिङ। सरी 1 हुँदैन है, लाइक डजन्ट नेसेसरली ह्याभ टु बी, जस्तै कोभेरियन्स अफ एक्सको भ्यालु चाहिँ डजन्ट नेसेसरली ह्याभ टु बी 1 नि त। इफ मैले चाहिँ यहाँ इक्वल्स टु 1 गरेँ भने त यसको पनि त भ्यालु 1 भयो जस्तो बुझ्यो नि त। कोभेरियन्स अफ अ भेरिएबल डजन्ट नेसेसरली ह्याभ टु बी 1 बट कोभेरियन्स एउटाको मतलब कोभेरियन्स अफ एक्स इज इक्वल टु कोभेरियन्स अफ एक्स कमा एक्स, मतलब एउटा मात्रै एक्स भन्ने एउटा मेरो कलम छ भने 1 2 3 वाला कलम छ भने मैले त्यसैलाई रिपिट गरेर अरू एउटा म्याट्रिक्स बनाएँ भने यो म्याट्रिक्सको पनि कोभेरियन्स चाहिँ एक्स नै हुन्छ क्या। मतलब यो जति एक्सको थियो त्यति नै हुन्छ म्याट्रिक्सको पनि ओके। ठिक छ, यो सिम्पल ऊ भयो, जस एक्सप्रेसन मात्रै राखेको भयो। त्यसपछि द डेफिनेसन अफ फङ्सन्स अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल टु, जस्तै अब एक्सपेक्टेसनमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन अफ एक्स होल्ड गर्थ्यो भने एक्सपेक्टेसन अफ एफएफएक्स पनि त होल्ड गर्थ्यो नि राइट। जस्तै यही एक्सपेक्टेसन अपरेसन जस्तै भेरिएन्सवाला अपरेसन पनि होल्ड गर्छ। एन्ड एउटा इक्जाम्पल वुड बी भेरिएन्स अफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स भेरिएन्स अफ एक्स प्लस भेरिएन्स अफ वाई। बट यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएको केसमा मात्रै हो है। यो इफ इन्डिपेन्डेन्ट छैन भने चाहिँ प्लस 2 टाइम्स भेरिएन्स अफ एक्स प्लस एक्स वाई। अब दुईवटा भेरिएबल आउने बित्तिकै भेरिएन्स भन्नु मिलेन, यहाँ चाहिँ कोभेरिएन्स लेखिदिएँ मैले ओके। यो चाहिँ इफ इन्डिपेन्डेन्ट थिएन भने यो चाहिँ दिस बिकम्स भेरिएन्स अफ एक्स प्लस भेरिएन्स अफ वाई प्लस 2 टाइम्स कोभेरिएन्स अफ एक्स वाई। यो चाहिँ कस्तो भन्दा यसरी बुझ्दा हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले एक्सपेक्टेसनको लागि चाहिँ लेखेको थियौँ भने एक्सपेक्टेसन अफ एक्स प्लस वाई भनेको चाहिँ कति हुन्थ्यो, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेसन अफ वाई हुन्थ्यो राइट। यसलाई मैले प्रुभ गर्नुपर्छ र
यो दिस इज जस्तै एक्सपेक्टेसन अफ एक्स प्लस वाई भन्नुको मिनिङ भनेको चाहिँ यसको मिनिङ भनेको चाहिँ समेसन अफ एक्सआई प्लस वाइआई आई रन्स फ्रम 1 to n डिवाइडेड बाई n यो हो राइट यो भनेको यो हो इक्वल्स टु समेसन अफ आई इक्वल्स 1 to n xi बाई n प्लस यो भनेको yi समेसन yi इक्वल्स टु 1 to n डिवाइडेड बाई n यो हो यो गरेको बुझ्नु भयो रे अब समेसन अपरेटर इज यो समेसन अफ एक्स प्लस वाईलाई चाहिँ हामीले समेसन अफ एक्स प्लस समेसन अफ वाई लेख्न मिल्छ नि दिस इज स्ट्यान्डर्ड स्प्लिटिङ राइट यो चाहिँ यही गरेको छ क्या समेसन अफ एक्स प्लस वाई डिभाइड बाई एनलाई समेसन अफ एक्सआई प्लस समेसन अफ वाइआई गरेको छ इफ दिस होल्ड्स ट्रु देन दिस अल्सो होल्ड्स ट्रु यो चाहिँ मैले एकदम इम्पेरिकल प्रुफ जस्तो गरिहालेँ लाइक दिस डज ह्याभ अ रिग्रेस म्याथमेटिकल प्रुफ बट यहाँ जस्ट सिम्पली अब प्रुफ गराउने लेक्चर पनि होइन यो राइट जस्ट एम्पेरिकली बुझाउन खोजेँ दिस इज ट्रु राइट एक्सपेक्टेसन अफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टु एक्सपेक्टेसन अफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेसन अफ वाई राइट त्यस्तै मैले एक्सपेक्टेसनको अब एक्सपेक्टेसन भनेको मिन भयो भेरिएन्स भनेको चाहिँ मिनसँगको डिस्टेन्स स्क्वायर हो गरे राइट सो आई क्यान राइट var x plus y is equal to var x plus var y plus 2 times covariance of x comma y अब जस्तै कस्तो भन्दाखेरि मिन भनेको चाहिँ a plus b equals to a plus b a plus b जस्तै मेरो ब्र्याकेटमा थियो भनौँ ए प्लस बी मेरो ब्र्याकेटमा थियो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि चाहिँ ए प्लस बी नै हुन्छ भने जस्तो भयो यो चाहिँ होइन यो भनेको चाहिँ भेरिएन्स भनेको चाहिँ एटलिस्ट मैले चाहिँ यसरी बुझ्छु क्या स्क्वायर भनेको चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो राइट अब भेरिएन्स भनेको यो स्क्वायर त यसमा अलरेडी छ नि त लाइक एक्स माइनस म्यू को स्क्वायर नै हो नि त यो लाइक राइट यो स्क्वायर अलरेडी छ त्यही भएर यो स्क्वायरकोमा चाहिँ यो स्क्वायर हट्छ यहाँ चाहिँ स्क्वायर हट्छ एन्ड 2ab भनेको चाहिँ 2 टाइम्स कोभेरियन्स अफ एक्स वाई हो क्या यो चाहिँ ए स्क्वायर ए प्लस बीको होल स्क्वायरवाला फर्मुला खोले जस्तै हो कि यो भेरिएन्सको फर्मुला खोल्नु भनेको चाहिँ यो पनि यो प्रुफ चाहिँ केही पनि होइन जस्ट मैले बुझ्दा चाहिँ यसरी बुझ्छु भनेर मात्रै भनेको भेरिएन्समा चाहिँ स्क्वायर छ राइट भेरिएन्सको फर्मुला चाहिँ एक्स माइनस म्यूको स्क्वायर छ नि राइट त्यही भएर भेरिएन्सको एक्स प्लस वाईवाला खोल्दाखेरि पनि यो 2 टाइम्स कोभेरियन्स अफ एक्स वाई चाहिँ आउँछ क्या एन्ड if my two variables x and y are independent if independent छ भने चाहिँ यो कोभेरियन्स अफ if independent if x independent y कोभेरियन्स अफ x comma y is 0 राइट एकअर्कालाई अफेक्ट गर्दैन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने होइन सो दिस आइडेन्टिटी बिकम्स माई 0 राइट त्यही भएर भेरिएन्स अफ एक्स प्लस वाई यो सबै मैले मेटिदिइहालेँ सो इफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने भेरिएन्स अफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स भेरिएन्स अफ एक्स प्लस भेरिएन्स अफ वाई हुन्छ तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट होस् नहोस् केही मतलब पर्दैन है एक्सपेक्टेसन अफ एक्स प्लस वाई इज अलवेज इक्वल टु एक्सपेक्टेसन अफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेसन अफ वाई ओके एक्सपेक्टेसन र भेरिएन्सको यो एकदम एकदम बेसिक प्रपर्टी हो यो बुझ्नु भयो सबैले एक्सपेक्टेसन र भेरिएन्सको यस्ता अरू पनि हुन्छ नि फर इक्जाम्पल एक्सपेक्टेसन यसलाई चाहिँ एक्स इन्टु वाई गराउनु पनि मिल्छ अनि त्यस्तै अरू एक्सप्रेसनहरू पनि गराउनु मिल्छ कि लाइक एक्स वाईको जुनै पनि फङ्सन गराउनु मिल्छ क्या राइट सो फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न मिल्छ यहाँ चाहिँ सरले चाहिँ जस्ट समेसन फङ्सन्सहरूलाई मात्रै राखिदिनु भएछ एन्ड द्याट्स इनफ फर अस ओके ठिक छ त्यसपछि केएल डाइभर्जेन्स कसैले सुन्नुभएको छ अहिलेसम्म केएल डाइभर्जेन्स कतै नाम ओके केएल डाइभर्जेन्स भनेको चाहिँ
ठिक छ ठिक छ पहिले पहिले सुनौँ आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन इट ओके सो हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ डिस्टेन्स फाइन्ड गऱ्यौँ राइट डिस्टेन्स चाहिँ डिस्टेन्सको मेट्रिक्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा कोसाइन सिमिल्यारिटीबाट स्टार्ट गऱ्यौँ राइट कोसाइन सिमिल्यारिटी जस्तै दुईवटा भेक्टर्स छ मसँग राइट जस्तै एउटा भेक्टर ए छ अर्को भेक्टर बी छ होइन ए र बीले चाहिँ एउटा क्यापिटल थीटा यस्तो खालको एङ्गल बनाउँछन् राइट त्यस्तै मसँग अर्को भेक्टर छ डी मानौँ सी त्यस्तै अर्को भेक्टर छ डी डी यिनीहरू दुइटाले चाहिँ स्मल थीटा एङ्गल बनाउँछन् राइट अब यो इमेज मात्रै हेरेर हजुरहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ विच टु भेक्टर्स आर मोर सिमिलर लाइक सिडी चाहिँ बढी सिमिलर छ कि एबी बढी सिमिलर छ सिमिल्यारिटी अन टर्म्स अफ कोसाइन सिमिल्यारिटी सिडी चाहिँ छ राइट सिडी किन छ भन्दाखेरि सी र डीको बिचमा एङ्गल चाहिँ सानो छ त्यही भएर सिडी चाहिँ बढी सिमिलर होला भनेर चाहिँ कोसाइन सिमिल्यारिटीको उसले भन्छ राइट अब ए र बीको एङ्गल चाहिँ ठुलो छ त्यही भएर ए र बी चाहिँ अलि डिसिमिलर होलान् बट सी र डीको एङ्गल चाहिँ सानो छ त्यही भएर सिडी चाहिँ सिमिलर होलान् भनेर भन्नुभयो होइन यो सिमिल्यारिटी चाहिँ इज डिफाइन्ड इन टर्म्स अफ भेक्टर्स राइट ए र बीको टर्म्समा चाहिँ भयो राइट तर वाट इफ देयर इज जस्तै एउटा मात्रै दुईवटा मात्रै भेक्टर नभएर वाट इफ वी निड टु फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन प्रोबेबिलिटिज जस्तै मसँग एउटा डिस्ट्रिब्युसन छ भनौँ एउटा गॉसियन डिस्ट्रिब्युसन छ भनौँ राइट मेबी आई क्यान टेक सम अदर यस्तै कन्टिन्युस डिस्ट्रिब्युसन मेबी आई क्यान अहिले चाहिँ आई क्यान थिङ्क अफ पोइसन मेबी अर्को एउटा डिस्ट्रिब्युसन छ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन doesn't necessarily have to be Poisson. Maybe दुईटा continuous arbitrary distribution छ A र B हैन these are my probability distributions है यता चाहिँ मेरो P of X छ यो चाहिँ मेरो X छ हैन सो अब मलाई यो दुईटा डिस्ट्रिब्युसन बीचको डिस्टेन्स कति होला भनेर जस्तै एउटा डिस्ट्रिब्युसन र अर्को डिस्ट्रिब्युसन बीच त फरक त हुन्छ राइट त्यो फरक चाहिँ कति छ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ दिस मेट्रिक इज केएल डाइभर्जेन्स क्या केएल डाइभर्जेन्स फुल फर्म यो कलब्याक लिभलर डाइभर्जेन्स भन्छ हैन सो दुईटा डिस्ट्रिब्युसनको बीचमा चाहिँ डिस्टेन्स कसरी फाइन्ड गर्छु त मैले भन्दाखेरि चाहिँ केएल डाइभर्जेन्स हेल्प्स अस टु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन दिज टु डिस्ट्रिब्युसन्स के कति सिमिलर छ कति इफ केएल डाइभर्जेन्स कम छ भने कम धेरै सिमिलर छ यो डाइभर्जेन्स भनेको चाहिँ डिस्टेन्स हो है डिस्टेन्स इफ डिस्टेन्स कम छ भने चाहिँ बढी सिमिलर भयो इफ डिस्टेन्स कम छ के धेरै छ भने चाहिँ बढी डिसिमिलर भयो सिमिल्यारिटी कम भयो राइट अब जस्तै मलाई मेबी यु क्यान आन्सर दिस let me plot some distributions है त this is my x this is my p of x okay सो मेरो पहिला एउटा रेड डिस्ट्रिब्युसन छ मानौँ यो त्यसपछि मेरो एउटा ग्रीन डिस्ट्रिब्युसन छ मानौँ यो हैन त्यसपछि मेरो एउटा मानौँ ब्लू डिस्ट्रिब्युसन छ ल मानौँ यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन छ अब यो यी तीनवटा डिस्ट्रिब्युसनमा कुन कुन चाहिँ सिमिलर होला त यसरी हेरेर पनि थाहा पाइन्छ नि त राइट यसमा चाहिँ कुन होला त सिमिलर भनौँ त हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अझै अझै यसलाई चाहिँ अझै बडी डिफरेन्स गराएको जस्तो देखाइदिनु त फर इक्जाम्पल मेबी दिस इज माई यस्तो खालको डिफरेन्स छ डिस्ट्रिब्युसन छ अझै बढी क्लियर भयो राइट रेड र ग्रिन चाहिँ सिमिलर जस्तो देखिन्छन् सो केएल डाइभर्जेन्स पनि यसको कम हुन्छ राइट त्यस्तै ब्लू र रेड अथवा ब्लू र ग्रिनको चाहिँ हेर्दाखेरि नै फरक देखिरहेको छ डिस्ट्रिब्युसन राइट यो चाहिँ जस्ट हजुरलाई बुझाउन मात्रै हो है दिस इज नट हाउ केएल डाइभर्जेन्स वर्क्स आइ एम जस्ट ट्राइङ टु सो यु द नोसन अफ सिमिल्यारिटी लाइक यस्तो सिमिलर डिस्ट्रिब्युसन छ भने चाहिँ यस्तो डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सिमिलर छ नि त यसलाई रेड र ग्रिन त राइट जस्तै दुइटैको भ्यालु एउटै मिनको अराउन्ड छ राइट अब के अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि अलमोस्ट सेम छ राइट गॉसियन डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर्स भनेको त म्यू र सिग्मा हो राइट सो इफ म्यू र सिग्मा दुइटै सेम छ भने यो G1 र G2 पनि सेम नै होलान् भन्ने चाहिँ
हाम्रो ठम्याइ हो ओके आई एम टकिङ लाइक अ पोलिटिसियन ओके सो अब जस्तै यसको चाहिँ अब ब्लूवालाको चाहिँ म्यू पनि टाढा भयो डिस्ट्रिब्युसन सिग्मा बरु अलमोस्ट सेम नै होला अलिक कम होला यसको राइट सो म्यू र सिग्मा फरक भएपछि चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ धेरै आयो क्या G1 G2 र G3मा चाहिँ है ओके सो ओके यति बुझे भइहाल्छ सो अब लेट मी एक्सप्लेन केएल डाइभर्जेन्स है त सो केएल डाइभर्जेन्समा पी र क्यू भनेको चाहिँ दुईवटा डिस्ट्रिब्युसन हो है हामीले हेऱ्यौँ नि यो र रेड गरौँ क्या this can be maybe P, maybe this can be Q है र P र Q दुईटा डिस्ट्रिब्युसनको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाइभर्जेन्स अथवा डिस्टेन्स फाइन्ड गर्न पर्यो भने चाहिँ वी युज दिस फर्मुला P of x into log P of x by Q of x into D of x ओके यसको पनि यसलाई चाहिँ ओके मेबी आई क्यान मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड आई डोन्ट नो अब इन्टुइटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यही नै हो होइन यो इफ भिजुअली हेर्दाखेरि नै डिसिमिलर देख्नुहुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूको केएल डाइभर्जेन्स पनि धेरै नै हुन्छ होइन डिस्टेन्स चाहिँ यिनीहरू दुईवटा बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ धेरै हुन्छ म्याथमेटिकली आम थिङ्किङ अफ अ वे टु इन्टुइटिभली मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस फर्मुला है सो पी र क्यू दुईवटा फर्मुला छ दुईवटा छ दुईवटा डिस्ट्रिब्युसन छ राइट अब क्यान यु थिङ्क अफ वे कि लाइक दुईवटा बिचको सिमिल्यारिटी कसरी फाइन्ड होला लाइक सिमिल्यारिटी जहिले पनि पोजिटिभ अपरेसन्सहरूबाट डिफाइन हुन्छ क्या फर इक्जाम्पल सिमिल्यारिटी कसैले फाइन्ड गर्न छ भने प्लस अथवा मल्टिप्लाईबाट चाहिँ हुन्छ क्या सिमिल्यारिटी फाइन्ड के अनि तिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्स फाइन्ड गर्न छ भने चाहिँ सबट्र्याक्ट अथवा डिभाइडबाट हुन्छ क्या दिस इज अ जनरल नोसन अल ओभर म्याथमेटिक्स अल ओभर फिजिक्स त्यस्तो टाइप के कुनै दुईवटा क्वान्टिटीको सिमिल्यारिटी फाइन्ड गर्न छ भने मोस्ट अफ द टाइम्स सिमिल्यारिटी मेट्रिक इज यो सिमिल्यारिटी मेट्रिक युजेस आइदर प्लस अर मल्टिप्लिकेसन सिम्बल फर इक्जाम्पल कोसाइन सिमिल्यारिटीमा हामीले के गरौँ ए डट बी मल्टिप्लिकेसन युज गऱ्यौँ नि ए डट बी इक्वल्स टु एबी कस थीटा राइट सिमिल्यारिटी फाइन्ड गर्न हामीले मल्टिप्लिकेसन युज गऱ्यौँ राइट त्यस्तै यो केसमा अब डिससिमिल्यारिटी डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ डिभाइड युज गर्छन् क्या दिस इज ट्रु इन जनरल है ओके सो अब पी र क्यूको बिचमा चाहिँ डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्यो भने अब एउटालाई चाहिँ न्युमेरेटरमा एउटालाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा हाले चाहिँ डिभाइडवाला प्रब्लम चाहिँ सकियो है डिभाइडको मिनिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ राइट अब फेरि अब लग चाहिँ किन हालेको फेरि माथि चाहिँ लग पी अफ एक्सले चाहिँ किन ऊ गरेको मल्टिप्लाई गरेको भन्ने चाहिँ दिस इज फेरि नर्मलाइजिङ फ्याक्टर हो क्या यो चाहिँ नर्मलाइजेसनबाट आउँछ है आम एक्सप्लेनिङ दिस भेरी भेगली होइन तर हजुरलाई इन्टुइटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्ट पी र क्यूको बिचको डिफ्रेन्स फाइन्ड गर्न छ हामीलाई त्यही भएर पीलाई चाहिँ मैले न्युमिनेटरमा राखेँ क्यूलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा राखेँ क्या त्यो मात्रै हो कि डिफ्रेन्स ओके ओके सो डिफ्रेन्स चाहिँ यसरी आउँछ क्या ओके ठिक छ अनि त्यसपछि यो इन्टिग्रल भनेको त लाइक एक्सले चाहिँ एक्स क्यान टेक अ लट अफ भ्याल्युज नि त एक्स इज अ माई कन्टिन्युस ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स त अब जस्तै 0 1 2 छ भने पनि त 0देखि 2 बिचमा इन्फाइनाइटवटा नम्बरहरू आउँछन् सबैमा चाहिँ इन्टिग्रल गरिदिनु पऱ्यो क्या दिस इन्टिग्रल इज रेस्पेक्ट टु एक्स होइन सो यो चाहिँ सबै जस्तै यसको यो इन्टिग्रलको मिनिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै मलाई यो पी र यो क्यूको चाहिँ डिफ्रेन्स निकाल्न पऱ्यो भने सबै पोइन्टमा चाहिँ मैले ऊ निकाल्नु पऱ्यो नि त डिफ्रेन्स निकाल्नु पऱ्यो नि त सबै पोइन्टको डिफ्रेन्स निकाल्नु पऱ्यो अनि त्यो सब डिफ्रेन्सहरूलाई चाहिँ एड गरिदिनु पऱ्यो क्या मलाई सम गरिदिनु पऱ्यो क्या राइट सो इन्टिग्रल विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको चाहिँ त्यही हो सब अल फर अल भ्याल्युज अफ एक्स मैले चाहिँ यो निकाल्नु पऱ्यो
डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो। डिफरेन्स चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कर्वमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभबाट चाहिँ देखियो होइन, तर अब फर्मुलामा चाहिँ जस्तै नेगेटिभले देखियो भनेको मिनिङ बुझ्नुभयो। जस्तै यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु गर्दै पार्दा यहाँ त डिस्टेन्स जस्तो देखियो नि त, राइट? डिफरेन्स देखियो नि त दुईवटा भ्यालु बिचको। फर इक्जाम्पल फर एक्स, जस्तै मेरो भ्यालु एक्स छ भने एक्सको लागि दिस फङ्सन टेक्स दिस भ्यालु, यो भ्यालु लिन्छ, दिस फङ्सन टेक्स दिस भ्यालु, राइट? यो दुईवटा भ्यालुज को चाहिँ डिफरेन्स गरिदियो भने त एक्सको लागि चाहिँ मैले त्यो डिफरेन्स पाएँ नि त, राइट? अब यो यहाँ चाहिँ मैले डिफरेन्स भनेर माइनस अपरेटर युज गरेँ होइन, फर्मुलामा चाहिँ त्यो डिफरेन्स भनेर चाहिँ डिभाइड अपरेटर युज भयो क्या। ओके, जुन अपरेटर युज गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ फर्मुला बनाउनेले डिभाइड अपरेटर बनाइदिए। ओके, सो यो त्यही हो, यो इन्टुइटिभ मिनिङ। आई एम ट्राइङ टु कस्तो भन्दा लाइक म्याथमेटिकल नोटेसन हेर्दाखेरि चाहिँ पिपल गेट अफ्रेड के, लाइक अलि ओभरवेलमिङ लाग्छ क्या सुरुमा चाहिँ, बट एभ्री नोटेसन हेज some deeper intuitive understanding behind it. So I'm trying to just untangle these things. Okay, I hope I'm doing it well. Please let me know if you're not understanding anything. Okay, so P र Q को KL डाइभर्जेन्सलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरिन्छ। ओके, यति बुझ्दा हुन्छ। ओके, सो यता चाहिँ के छ त डिफरेन्स, यो र यो एक्सप्रेसनमा के डिफरेन्स छ? ए ओके, सो यो चाहिँ लगको प्रपर्टी हो। यसमा चाहिँ P अफ एक्स डिभाइड बाई Q अफ एक्स छ, राइट? अब यसैले चाहिँ लग A बाई B भन्नु र माइनस लग B बाई A भन्नु चाहिँ एउटै हो क्या, राइट? यो न्युमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्युमरेटर, राइट? लग A बाई B भन्नु र माइनस लग B बाई A भन्नु सेम हो। सो यहाँ चाहिँ जस्ट लगको चाहिँ उ गरेको छ कि क्युएफएक्सलाई चाहिँ यहाँ माथि ल्याइदिए, पिएफएक्सलाई चाहिँ तल ल्याइदिए। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अगाडि चाहिँ नेगेटिभ अपरेटर राखिदिएँ क्या। ओके, सो यो चाहिँ लगको प्रपर्टी हो, केएल डाइभर्जेन्सको प्रपर्टी चाहिँ होइन। यो दिज टु इक्वेसन्स आर द सेम थिङ। ओके, त्यस्तै ओके, सो पी र क्यूको गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो पाएँ भने होइन, क्यू र पीको गरेर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले? केएल डाइभर्जेन्स अफ क्यूपी जस्तै again फेरि I keep on coming back to general things. Maybe like I believe कि if general things बाट बुझ्यो भने चाहिँ we understand things more, like we try to relate things. For example, commutative property भन्ने हुन्छ नि एउटा, commutative भन्छ क्या, a plus b is equal to b plus a. This is called commutative property, right? Yeah, let me fact check, right? Commutative property. Commutative property नै भन्छ, right? So a plus b equals to b plus a हुन्छ, right? But a minus b is not equal to b minus a, right? यो त थाहा छ नि सबैलाई. This is the most basic algebra, right? एडिसन अपरेटर चाहिँ कम्युटेटिभ छ, बट नेगेटिभ अपरेटर चाहिँ कम्युटेटिभ छैन। त्यस्तै a इन्टु b इज इक्वल टु b इन्टु a, राइट? बट a डिवाइड बाई b इज नट इक्वल टु b डिवाइड बाई a, यो पनि हो नि, राइट? a इन्टु b, यो सिमिल्यारिटी देख्दै हुनुहुन्छ होला, प्लस र मल्टिप्लिकेसनमा र माइनस र डिभाइडमा क्या। दिज आर लाइक जनरल अक्रस म्याथमेटिक्स के, सबै म्याथमेटिक्समा सेम अलमोस्ट सिमिलर हुन्छ क्या। ए प्लस अपरेटर, प्रोडक्ट अपरेटर, माइनस अपरेटर र डिभाइड अपरेटर, दे आर एसेन्सियली द सेम थिङ, राइट? अब मल्टिप्लिकेसन भनेको धेरैवटा प्लस त हो, डिभाइड भनेको धेरैवटा माइनस त हो, राइट? सो अब
फेरि मोस्ट केसेसमा नि अब जस्तै यो यस्तो डिफरेन्सवाला फाइन्ड गर्ने कुरा हुन्छ नि, डिफरेन्सवाला फाइन्ड गर्ने कुरामा दिज डिफरेन्सेस आर नट कम्युटेटिभ क्या. सो वाट आई मिन टु से इज, वाट आई वान्ट टु सो इन दिस इज, जस्तै जस्तै पी पी र क्यूको बिचको, पी र क्यू भनेर पनि हुँदैन कि हाउ डु रिड दिस भन्दा केएल डाइभर्जेन्स अफ पी विथ रेस्पेक्ट टु क्यू यसरी भनेर भनिन्छ क्या. यसलाई चाहिँ केएल डाइभर्जेन्स अफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टु पी भनेर यसरी चाहिँ डिनोट पढिन्छ कि रिड गरिन्छ क्या. सो लेट मी राइट द एक्सप्रेसन अफ केएल डाइभर्जेन्स अफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टु पी भनेर यही तलको फर्मुलाबाट चाहिँ मैले यहाँ बनाउनु खोज्छु. सो इट बिकम्स क्यू अफ एक्स टाइम्स लग अफ q of x times divided by p of x dx. हो, केवल डाइभर्जेन्स अफ q with respect to p र p respect to q. यो दुईटा एक्सप्रेसनमा हेर्नु, डु यु फाइन्ड दिज टु इक्वल? यो चाहिँ इक्वल छैन क्या, राइट. देयर इज अ क्लियर भिजुअल डिफरेन्स, राइट. यहाँ q of x छ, यहाँ p of x छ, राइट. सो KL divergence of P with respect to Q is not equal to KL divergence of Q with respect to P. This is a very important के भन्ने यसलाई अब इनिक्वालिटी इक्वेसन त होइन यो होइन, इनिक्वालिटी पनि अनइक्वालिटी आई डोन्ट नो. सो एक्सप्रेसन भनौँ न, एक्सप्रेसन पनि होइन हुन चाहिँ. So KL divergence of P with respect to Q is not equal to KL divergence of Q with respect to P. This is mostly similar. सबै ठाउँमा सिमिलर हुन्छ. डिस्टेन्स म्याट्रिक्सहरू सबै ठाउँमा कम्युटेटिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन. कुनैमा कम्युटेटिभ हुन्छ, कुनैमा कम्युटेटिभ हुँदैन. फर इक्जाम्पल केएल डाइभर्जेन्सको केसमा चाहिँ कम्युटेटिभ भएन होइन. पी विथ रेस्पेक्ट टु क्यू र क्यू विथ रेस्पेक्ट टु पी चाहिँ इक्वल भएन, राइट. क्यान यु थिङ्क अफ एनी डिस्टेन्स मेट्रिक विच इज कम्युटेटिभ? ए र बीको डिस्टेन्स र बी र ए को डिस्टेन्स पनि सेम हुने कुनै डिस्टेन्स प्रपर्टी सम्झिन सक्नुहुन्छ? डिसिमिलारिटी फाइन्ड गर्ने विच इज कम्युटेटिभ. you've seen this everywhere, like सानैबाट you've been seeing this, but I don't know if you taken care. 2D distance formula exactly. Euclidean space ma a x1 x2 छ र b x1 y1 छ भनौँ. यस्तो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन फेरि सधैँ बिर्सिरहेको छु मैले. R2 स्पेसमा है ए भनेको चाहिँ x1 y1 छ र b भनेको चाहिँ x2 y2 छ भने ए र बी, एदेखि बीको डिस्टेन्स र बीदेखि एको डिस्टेन्स चाहिँ सेम हो क्या, राइट. अब कुनै कुनै डिस्टेन्स प्रपर्टीहरू चाहिँ सेम छ, बट कुनै कुनैमा चाहिँ जस्तै केएल डाइभर्जेन्समा चाहिँ सेम हुँदैन. अब यही 2D केही केसमा पनि इफ यु आर डिलिङ विथ दिज स्केलर भ्यालुजहरूको लागि चाहिँ दिस इज इक्वल, बट भेक्टर डिरेक्सन आउने बित्तिकै फेरि यो चाहिँ अनइक्वल भइहाल्छ. ओके, so these are fun things. Maybe you can look into it on your own, है. सो यहाँ अब अहिलेको लागि चाहिँ यति बुझौँ कि लाइक केएल डाइभर्जेन्स अफ पी विथ रेस्पेक्ट टु क्यू and KL divergence of Q with respect to P are not equal, right? These are not symmetrical. Okay. So अब continuous, if P र Q continuous value हुन् भने चाहिँ we do integral. If P र Q discrete probabilities, discrete distribution पनि छ नि त, right? Discrete distribution छ भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिग्मा जसरी डिनोट गरिन्छ. This goes across machine learning, right? If continuous छ भने integral, discrete छ भने summation. त्यसपछि इट इज नन नेगेटिभ. डिस्टेन्स मेट्रिक कहिले पनि नन नेगेटिभ, कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, राइट. ए र बी बिचको डिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभ भन्ने सुनेको छ छैन? लाइक इट्स अलवेज नन नेगेटिभ. जेरोदेखि इन्फाइनाइटसम्म हुनसक्छ, राइट. सो यो पनि केएल डाइभर्जेन्स पनि जहिले पनि जेरोभन्दा बढी नै हुन्छ. यसको रेन्ज चाहिँ 0 to इन्फाइनाइट हुन्छ. ओके. त्यसपछि फर सम डिस्ट्रिब्युसन्स, फर इक्जाम्पल गौसियन, केएल डाइभर्जेन्स हेज अ क्लोज फर्म एक्सप्रेसन. ओके, सो पी र क्यू दुईटा जुन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन छ, इफ दुईटा डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो गौसियन छ भने
Gaussian distribution छ भने we get a closed form expression. Closed form expression भनेको हामीले चाहिँ स्पेसिफिक फर्मुलाको रूपमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ क्या. सो दोज टाइप अफ लाइक अब जस्तै यो यही डिस्टेन्स पनि यसको फर्मुला त यही नै त हो भनेर भन्न मिल्यो, यो पनि करेक्ट हो. बट पी र क्यू भनेको के हो त हामीलाई त थाहा छैन नि त. लाइक पिएफएक्स भनेको के हो त, पिएफएक्सको फर्मुला के हो, क्युएफएक्सको फर्मुला के हो भने त हामीलाई त थाहा छैन नि त. लाइक यहाँ चाहिँ पी एन्ड क्यू आर आर्बिट्ररी डिस्ट्रिब्युसन्स, राइट. बट इफ पी र क्यू दुइटै गजियन हो भने हामीले चाहिँ केएल डाइभर्जेन्सको चाहिँ स्पेसिफिक एउटा फर्मुला पाउन सक्छौँ. सो त्यस्तो स्पेसिफिक फर्मुला पाउनेलाई चाहिँ क्लोज फर्म एक्सप्रेसन भनिन्छ, राइट. कुनै कुनै डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ अलिक बढी कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यसको चाहिँ क्लोज फर्म डिस्ट्रिब्युसन नपाउन सकिन्छ बिकज अफ दिस एउटा डिस्ट्रिब्युसन डिभाइडेड बाई अर्को डिस्ट्रिब्युसन. यो डिभाइड गर्न जति झमेले प्रब्लम केही पनि हुँदैन क्या, राइट. एउटा डिस्ट्रिब्युसन लाइक हाउ डु डिभाइड इट क्या. जस्तै एउटा यो डिस्ट्रिब्युसन छ, एउटा यो डिस्ट्रिब्युसन छ होइन. हाउ डु डिभाइड दिज थिङ्स क्या. यो जति झमेले प्रब्लम आजसम्म कसैले सल्भ गर्न सकेको छैन क्या, होइन. लाइक कुनै कुनै डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला चाहिँ इजी हुन्छ, त्यही भएर डिभाइड गर्न मिल्छ. फर इक्जाम्पल गजियनको फर्मुला चाहिँ आई थिङ्क सम अफ यु हेभ नोन इट. गजियनको फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ, पिएफएक्स इक्वल्स टु 1/sigma root 2 pi e power -1/2 x minus mu by sigma whole square. यस्तो टाइपको यो चाहिँ गजियन डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला हो, राइट. सो फेयरली कम्प्लेक्स छ फर्मुला. त्यही पनि इफ पिएफएक्स भनेको एउटा यो छ अनि त्यस्तै मेरो क्युएफएक्स छ भनेर पिएफएक्स डिभाइडेड बाई क्युएफएक्स गजियनको केसमा त्यही पनि डिभिजिबल छ म्याथमेटिकली. अलिअलि अल्जेब्रा गऱ्यो भने यो पोसिबल छ फाइन्ड गर्न. बट कुनै कुनै डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, फर इक्जाम्पल बिटा डिस्ट्रिब्युसन होइन. बिटा डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला अझै झमेले छ होइन, डिभाइड गर्न मिल्दैन. द्याट इज वाइ वी क्यान्ट रिच अ क्लोज फर्म इक्वेसन, राइट. सो अहिले यति बुझौँ कि गजियनको लागि चाहिँ क्लोज फर्म एक्सप्रेसन पोसिबल छ केएल डाइभर्जेन्सको लागि. देयर आर सम डिस्ट्रिब्युसन्स फर विच केएल डाइभर्जेन्सको क्लोज फर्म एक्सप्रेसन चाहिँ पोसिबल छैन. Okay, and final statement once again, KL divergence is not symmetric. KL divergence of P with respect to Q is not equal to KL divergence of Q with respect to P. That is what I showed you, right? Great. यो कसले बुझ्नु है KL divergence आजसम्म नसुनेको टर्म कतिको बुझ्नु भयो? थम्स अप, थम्स डाउन. आई थिङ्क यो चाहिँ मैले फेयरली राम्रो एक्सप्लेन गरेँ. ओके, कसैले नबुझ्नु भएको छ? ओके ओके ग्रेट. ठिक छ ल. 11:20 भइसकेछ. maybe I can finish a few more slides. झापझुप सल्भ गरिहालौँ है. सरी, आज स्टार्ट गर्दाखेरि नै लेट भएको छ. Should we complete this or like let's stop here and continue from tomorrow? के गरौँ? यहाँ म इन्डियामा छु, त्यही भएर 11:20 भने ओके ठिक छ ल. भोलिबाट गरौँला है त, भोलि इन्टरभ्यूबाट गरौँला है. ओके ठिक छ ल. थ्याङ्क यू. म फेरि त्यो फिडब्याक फर्म गरिदिन्छु. प्लिज सबमिट इट है त. फिडब्याक इज रियली इम्पोर्टेन्ट. ओके थ्याङ्क यू. गुड नाइट. And call for everyone. Meet. Recording stop.